नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर भांगिला नदी बंध 50 फुट्र घाई उद्धार कार्य जारी बढ़ुचे बैतरणी नदीर जलस्तर 10 दिन जाए सूर्य देखा जाऊना लगातार वर्षा होगा फल बन्या स्थिति भयंकर पाखापाखि 10 पंचायत 25 रु ऊर्ध्व गाँ बन्या जल प्रवेश करिछि जलस्तर बढ़ुथिबारु गाँ लोके भयभीत होई पड़िचंती सेपटे पाखापाखि 2 दिन पय 25 स्कूल छुट्टी घोषणा करिसेंती जिल्लापाल 92 रु अधिक गाँ एवं भद्रक जिला भंडारी पोखरी ब्लॉक पंचायत 5टी पंचायत 25 रु अधिक गाँ पानी रे बुड़ी रहिछि जहा फळे लोक माने जिबा आसीबा घर बाहरिया मुश्किल होई पड़ुछि। परवर्ती खबर रही राज्य में भूमिहीन को पट्टा देवे तहसीलदार राज्य में रही आ भूमिहीन राज्य में भूमिहीन को खोजी खोजी पट्टा देवे तहसीलदार तेज नवरंगपुर पापड़ाहांडी शहीद मीनार ठारे शहीद दिवस पालन अवसर घोषणा कर राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी आसंता वर्ष अगस्ट सुधा जिलार जमीहीन को खोजी राजस्व विभाग पट्टा जोगाई देव बोली दृढ़ोक्ति करिसेंती सरकार राज्य में भूमिहीन को खोजी खोजी पट्टा देवे तहसीलदार एने की बड़ सूचना खाली गरीब भूमिहीन नुहे स्कूल गुड़िक जमी पट्टा जोगाई देवे सरकार स्कूल जाकि प्रधान शिक्षक सहित पट्टा देवे तहसीलदार गोटे वर्ष भितर विभिन्न शिक्षानुष्ठान 22 एकर जमी पट्टा प्रदान कर शिक्षानुष्ठान गुड़िक जंगल किसम जमी पट्टा कर दि जाओ बोली सरकार एपटे कहते। परवर्ती खबर रही ईडी को देखी छात्र डेले विधायक आउे घटीगला जहाँ आपण मैंने शुणिले आश्चर्य होइजिबे पुणी थे स्कूल शिक्षक अन्य कर्मचारी नियुक्ति होइतिबा अभियोग घोटाले तदंत को द्रुत गति आगे नहीं तेज ईडी एवं कहुचे बरुआन विधानसभा एक तृणमूल कांग्रेस विधायक कृष्ण को साहा को गिरफ्त करिछि विधायक बासभवन ईडी चढ़ाऊ करथिला एसएससी सहकारी शिक्षक नियुक्ति दुर्नीति मामला रे एक गिरफ होइछि जेतेबेले ईडी दल विधायक साहा को घरे पहुंचथिले हठात प्रथम महलार डेई खसी पड़ाई पे चेष्टा करथिले एही विधायक जनक ईडी तांको घटनास्थल रो मध्ये उद्धार करी सीधा पचरा उचरा मध्ये करिछि तांको मोबाइल फोन टू आरंभ करी सब किछि जांच मध्ये करिछि। परवर्ती खबर होटेल गुड़िक मद बार खोलिया अनुमति देवे सरकार राज्यर प्रमुख पर्यटन स्थल गुड़िक संयोग करुवा सबु रास्ता संप्रसारण कर पुरी भुवनेश्वर जातीय राजपथ को 8टी लेन केंद्र सरकार प्रस्ताव दिया बोली आईन मंत्री पूर्त अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहते सहित नीतिगत भाव निष्पत्ति ग्रहण कर पुरी कोणार्क सातपड़ा पिपिली कोणार्क राजपथ 4टी लेन विशिष्ट सहित होटेल मद बार हो बोली कहुछि 20 कोटी अधिक होटेल गुड़िक पाखापाखि मद बार खोलिया अनुमति देवे सरकार एथि खूब शीघ्र आनुष्ठानिक भाव विज्ञप्ति प्रकाश पाइब आध्यात्मिक ऐतिह्य पर्यटन विकास अधिक गुरुत्व दिया श्री जगन्नाथ मंदिर धाड़ी दर्शन व्यवस्था द्वारा भक्त मान श्रृंखलित व्यवस्था महाप्रभु को दर्शन करें। परवर्ती खबर सबु रेकर्ड भांगिला चाषी पंजीकरण गत वर्ष तुलन में खरीफ धान रेकर्ड भांगी पंजीकरण जी पंजीकरण होता है ताठर ढेर अधिक पंजीकरण होती सरकार पक्ष सूचना मिली तेज एने खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देते 18,50,983 जन चाषी वर्तमान सुधा पंजीकरण कर आज चाषी पंजीकरण शेष दिन राति 12टा पर सरीब अवधि संख्या आगू आहरी बढ़ मुख्यमंत्री एवं ता सहित पंचायतराज मंत्री कहते। परवर्ती खबर होची पॉकेट को सुहाइब दाम कमिला सुना दाम 10 ग्राम को 91,000 टंका रूपा दर कमिला हठात सुनार दर दिनक दिन ह्रास पाई जहाँफल ग्राहक मन में देखा उत्साह आउ लोकों संख्या बढ़ी दुकान बजार में तेज रूपार मूल्य मात्र 270 टंका ह्रास पाई सुनार मूल्य ह्रास पाई जहाँफल एथर सुना आहरी कमियो बोली कहुछि। परवर्ती खबर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसिया तेल किणवाई भारत उपर मोट 50% तारिफ लागू करछंती केवल एतिक नुहे से धमक भारत एबे भी रूसिया तेल किणवा बंद न करे आहरी 25%
ଘୋଷଣା ହେବ ତାରିଫ। ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ ଲାଭ ପାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ମସ୍କୋ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ଏପରି ଏକ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଦେଶକୁ ତେଲ କିଣିବାର ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ ତାହା କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଭାରତ କେଉଁ ଦେଶରୁ ତେଲ ବିକ୍ରୟ କରେ, କେଉଁଠୁ ତେଲ ପାଏ, ସେ ନେଇକି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାରିଫ ମଧ୍ୟ ବଢାଇ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହଙ୍ଗା ହେଲା ମେଟ୍ରୋ ଯାତ୍ରା। ଦିଲ୍ଲୀର ଜୀବନରେଖା ମେଟ୍ରୋ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପଡିଛି। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ପରେ ମେଟ୍ରୋ ବଢିଛି ଦର। ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନରେ ଭଡା 10% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କମ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ମହିଳା କମାଣ୍ଡୋ ୟୁନିଟ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପରେ ହେବେ ନିୟୋଜିତ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା କମାଣ୍ଡୋ ୟୁନିଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ସ୍କ୍ୱାଡ ଦେଶର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଏବେ ମହିଳା କମାଣ୍ଡୋ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାରୁଆରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି 8 ସପ୍ତାହରେ ଉନ୍ନତ କମାଣ୍ଡୋ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟୋଜିତ ଏବଂ ତା ସହିତ ରିଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ 8ଟି ଲେନ୍ କରାଯିବ। ଏନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ସୂଚନା। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ସାତପଡା ପିପିଲି କୋଣାର୍କ ରାଜପଥକୁ 4ଟି ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯିବ। ସବୁ ମିଶିକି 8ଟି ଲେନ୍ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ନୀତିଗତ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐତିହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ 572 କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ବିକାଶ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବୈଷୟିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ହୋଟେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ନିକଟରେ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ବାଉଳି ମଠର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ତାପରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସର୍କିଟ ସମେତ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ବିକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବୀନ ନିବାସରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭପତି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭପତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି ସେ ନେଇ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ନିକଟରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଯୋଗୁଁ ନବୀନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ପରେ ଏକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ନେଇକି ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମିଳିବ ଶସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ। ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ବଢିବ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଉଡାନ ଯାତ୍ରୀ କାଫେର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 10 ଟଙ୍କାରେ ଚାହା କଫି ପାଣି ବୋତଲ ନଡିଆ ଲଡୁ ମିଳିବ। ସେହିପରି 20 ଟଙ୍କାରେ ସିଙ୍ଗଡା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଅଧିକ ରେଟ୍ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁଁ ଏନେଇକି ଏତେ କମ ରେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ମହୋତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଯେମିତିକି କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କଟକରେ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 26 ତାରିଖରେ କନ୍ଧମାଳ ଗଜପତିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ବହିବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ଏବେ ସିଆରଏଫ ନୁହେଁ, ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦେବେ ସୁରକ୍ଷା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବାଣ ମାରିଥିଲା, ଯେମିତି ଚାପୁଡା ମାରିଥିଲା। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଆହୁରି ସଜାଗ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକି ରେଖା ଗୁପ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ସେପଟେ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବିପିଏଲ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 2500 ଟଙ୍କା ମାସକୁ 2ଟି ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ପିଏମ କିଷାନରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 2000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
বীরমহারাজপুর কলেজରେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତେବେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ବେଶୀ ପ୍ରକାର ସାହସୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶକ୍ତିର ମହିଳା ବା ଶୁଭ ସଭ୍ୟତାର ଏକ କାହାଣୀ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କଲେଜର ମହିଳା ମାନେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି କରିବେ, କିଭଳି ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିବେ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ସେ ଅନ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ, ସେ ନେଇ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ସବୁ ବୈଠକ। ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଉଛି। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପଣ୍ଡା ମତଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଦିଦି ରହିଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ବଡଗଡରେ ଏବେ ବଡ ଗଣେଶ 61 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଗଜାନନ 4 ଫୁଟରେ ରୂପା ବାହନ। ଓଡିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଡଗଡରେ ବଡ ଗଣେଶ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଏବେ ସାଜସଜ୍ଜା ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ରାତି 10ଟା ପରେ ମେଲୋଡି ହେବ ନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ପୂଜା। ପୂଜାରେ ଡିଜେ ବାଜିବ ନାହିଁ, ବାଦ୍ୟ ବାଜିବ। ଓଡିଶାର ସଂସ୍କାର ହେବ, ମନ ଇଚ୍ଛା ସଂସ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଗୀତ ବାଜିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ମୋଦି। ଭାରତ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଖା ହେବ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେହବାଜ ସରିଫ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ରହିବେ। ପାକିସ୍ତାନ ଖବରକାଗଜ ଡନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଥିବା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏବେ 80ତମ ଅଧିବେଶନ ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୋରା ନିଶା କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବୈଠକ। ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଖରେ ନିଶା କାରବାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବେ ଧରାଯିବ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଖରେ ନିଶା କାରବାର କଲେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବ୍ୟାପକ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା ପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସଚେତନ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯାହାକୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏନେକି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ ଯାଇ ଘର ଘର ବୋଲି ଭେରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଏମ କିଷାନକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ସିଏମ କିଷାନ ନୂଆଖାଇରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଉଛନ୍ତି 4000 ଟଙ୍କା ସିଏମ କିଷାନରେ। ସେପଟେ ପିଏମ କିଷାନରେ 6000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଯୋଉମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବ। ଆଉ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ନୂଆଖାଇରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ତା ସହିତ ଲକ୍ଷପତିରେ 8 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ବାହାରିଲେଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏନେକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।